إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد بشر الأنوار بن عجيز خصوصا إلى سيد الإمام سيد الإمام الشيخ محمد أمين القردي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس الحداني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيدي الشيخ علي بن عبد الله البورس سيدنا الحبيب عبد الله بن نادر الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقر صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العرس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القلبي الفاداني المنسي إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيد بن عبد الله وليس جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dua aja kipas anginnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa aqbala fatayani Quraisy min kulli batnin bi asiyihim wa harawihim wa suyufihim. Faja'ala ba'duhum yanzuru fil ghari fara'a himamataini wahsyataini bi babil ghar. Faraja'a ila ashabi faqalu lahu ma laki faqala ra'aitu himamataini wahsyataini fa'araftu annahu laysa fihi ahadun. Fasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma qala fa'alima anna Allah qaddaraha anhu. Summa aqbala, kemudian datanglah menghadap fatayani Quraisyin, dua orang pemuda Quraisy, min kulli batnin bi'isihim, dari setiap perut. Arti perut itu perut gunung dengan tongkat mereka, waharawihim, kayu mereka, wasuyufihim, dan pedang mereka. Sambungan masalah hijrah Nabi, yang Nabi sudah berada di dalam gua Hira, gua Sur, Jabal Sur, ialah Jabal Sur bersama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dua ekor burung darah hitam berada di muka mulut gua. Yang di muka gua itu juga ditumbuhi oleh satu pohon dan disarangi oleh kabibitan. Fa'aqbala fatayani Quraisy, lalu datanglah menghadap dua orang pemuda kafir Quraisy. Datang ke gunung nih, naik ke atas gunung, mingkuli botnet, dari setiap perut gunung dicari, di dalam gunung dicari mana nang ada gua-guanya tuh. Mereka menghadap ini bi'usiyihim wa hawarihim, dengan tongkat dan kayu, wasuyufihim, dan pedang mereka. Bahasa kita, karena mencari Rasulullah, tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah, tidak mungkin tangan kosong. Ya, kalau tidak mungkin tangan kosong, pastilah minimal kayu. Bila ada pakai senjata, pistol, parang, pedang, dan yang lain-lainnya. Cari. Faja'ala ba'duhum yanzuru fil ghar, jadilah sebagian mereka memandangi, mengontrol ke dalam gua. Cari gua sini, cari ada kada Muhammad, kada ada. Di sini kada ada. Nah, lalu para'a imamataini wahsyiyatain, maka melihatlah kedua pemuda ini dua ekor burung dara yang hitam, bifamil ghari, di mulut guha atau di muka guha. Itu ada guha, kada ganal guhanya, tapi di muka guha ini ada sarang gabibitak, ada pohon, kemudian di atas pohon ini ada burung. Nah, mereka ini berpikir kada mungkin Muhammad berada di dalam gua itu, karena pasti kabibitak, sarang kabibitak itu hancur. Pasti pohon ini sudah acak-acakan. Pasti burung kada mungkin bagana di muka sini. Nah, dengan logika, dengan pemikiran nang gaya itu, lalu dua pemuda ini berkesimpulan Muhammad kada ada di dalam gua.
Padahal Rasulullah dengar tuh pandiran buhannya dan dengar Faraja'a ila ashabihi, maka buliklah pemuda ini kepada kawan-kawan yang ada di bawah gunung. Lapor lawan kawan. Faqalu lahu malaka, mereka berkata lawan pemuda ini, salah aku tadilah, salah lah. Summa akbala putianu, bukan dua orang pemuda, putian satu, itu lain isim tasniyah. Bujurilah aku nang salah. Namun isim tasniyah biidhofat wajib dibuang nun. Putyanu seorang pemuda juga. Tadi isim tasniyah, kalaulah isim tasniyah dalam kaidah nahwu bila biidhofat menjadi mudhof, nunnya wajib dibuang. Gitu kalau usul. Yalah, iyalah gitu kalau. Nah, ini pemuda seiko ngejak kada berdua. Makanya mereka berkata, faqalu lahu malaka. Orang kafir Quraisy yang di bawah gunung ini, mereka berkata kepada pemuda tersebut, malaka, apa gerangan bagimu? Hasil pencarianmu adalah Muhammad di gunung, adalah Muhammad di dalam guha, atau apa yang engkau temukan? Faqala, maka Putyanu pemuda itu berkata, ra'aitu himamataini wa hisyataini, aku melihat dua ekor burung dara yang hitam. Fa'arabtu annahu laisa fihi ahad, maka yakinlah aku, fa'arabtu maka yakinlah aku, annahu bahwasanya Muhammad, anna Muhammad bahwasanya Muhammad, bukan salah, annahu bahwasanya, hoknya damirus sya'an, laisa fihi ahadun, tidak ada di dalam guha itu seseorang. Nah, annahunya dhamirus sya'an, bukan kembali kepada Muhammad. Fa'arabtu annahu, maka yakin aku, annahu bahwasanya, laisa fihi tidak ada, fihi fil ghor, di dalam gua itu, ahadun seseorang. Aku berkeyakinan dalam gua itu kada ada orangnya, kada mungkin. Karena kalau inya Muhammad ada di dalam gua, pasti acak-acakan, pasti sarang kabibitak itu hancur. Kalau Muhammad berdahulu masuk ke dalam gua dengan waktu yang sudah kita pahami, kada mungkin kabibitak maulah sarang secepat itu, kada mungkin. Belum lagi pohon, belum burung itu, kada mungkin. Maka aku yakin Muhammad tidak ada di dalam gua itu. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka mendengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan pemuda, maqala, apa yang dikatakan futyan, dikatakan pemuda itu, fa'alima, maka tahulah Nabi, annallaha qaddara anhu, annallaha bahwasanya Allah kad sungguh dara'a ay hafizah, Allah memelihara, dara'a ay hafizah didamping, Allah menjaga, Allah memelihara anhu darinya. Yakin, oh ini Allah.
Nabi tahulah di muka guha itu ada pohon, Sidin aja bersembunyi di dalam. Kan Sidin di dalam. Jadi dalam. Secara kasat mata Sidin gak ada melihat, Kabi Bitak gak ada melihat. Secara kasat mata Sidin gak ada melihat, burung di luar ini gak ada melihat, Sidin dalam. Tapi pembicaraan orang di luar Nabi dengar, karena orang Arab bepandir jarang gambar, pasti nyaring lah. Apalagi di daerah terbuka. Di daerah terbuka, padang gurun Sahara, angin berhembus, dinaik kada kawa pandir gambar, suara ini pecah. Orang tuh bersuara di dalam ruangan lawan di luar. Kada sama dia, mun dalam ruangan ini begamat kin bisa dengar. Mun di dalam lapangan ya nang benyaring, apalagi ada angin. Suara kita ini di bawah angin deh. Nabi dengar. Jadi secara kasat mata Sidin kada melihat, burung di luar ini kada melihat, tapi makanya mendengar pandiran itu Nabi tahu ini dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Aman aja sudah. Aman aja sudah. Amun secara kasfiyah Nabi tahu. Karena Nabi melihat nang di muka itu bagaikan melihat di belakang bagaikan melihat di muka. Wa qala akharu udkhulul ghara. Mendengar keterangan pemuda tadi bahwa Muhammad kada ada di dalam guha, kada mungkin. Lalu berucap yang lain. Wa qala akharu, dan berkatalah akhar. Akharu akhiru kan? Akharu, berkatalah yang lain. Ismul ladzi la yansarif qul itu. Yalah. Ismul ladzi la yansarif ma fihi illatani min ilalin tis'in. Tinggal mencari ilatnya jegam. Apa ilatnya itu? Ada tuh ilah itu. Berkata yang lain, udkhulul ghara. Masuklah kalian ke dalam guha. Bahasa kita, baik kita masuki aja ke dalam guhanya sesekali. Jangan hanya melihat nang keadaan kayak ini, jangan. Salah-salah kita ini bisa aja tertipu. Bisa aja. Masuk aja. Faqala Umayyah ibnu Khalaf, lalu menjawab, berkatalah Umayyah bin Khalaf, ma'arbakum ay hajatukum ilal ghari. Ma'arbakum ay ma'arbukum, salah terus, ay hajatukum, apa keperluan kalian, ilal ghari, ke dalam guha. Menyuruh masuk ke dalam gua, napa nang dicari? Mun dalam akal kita, secara logika, Muhammad itu kedada di dalam gua, napa lagi nang dicari? Coba pikir, inna fihi la angkabutan, inna fihi, sesungguhnya di muka guha itu, fihi fil ghor, di muka guha itu la angkabutan, ada sarang kabibitak. Nah, sarang kabibitak itu aqdamu miladi Muhammadin, lebih terdahulu daripada lahirnya Muhammad. Jangan ke masuknya Muhammad, mun dihitung-hitung tuh kabibitak itu terdahulu kabibitak Muhammad tuh lahir. Saking mungkin Umayyah bin Khalaf ini
kada masuk akal. Iya, bahasa kita itu tadi dina memahami kalau Muhammad itu masuk kemudian disarangi oleh kabibitak kada masuk akal. Kenapa kada masuk akal? Kada mungkin kabibitak secepat itu maulah sarang. Kada mungkin. Ayo kamu nang guha nang kaya lawang tuh ya nak kabibitak maulah inya aja berjalan lambat dini maulah sarang tuh lambat dini. Kada mungkin, kada masuk akal. Jadi kabibitak itu, sarang kabibitak itu sudah lawas. Sebelum Muhammad lahir sudah ada. Bahasanya, udah mungkin. Mun Muhammad masuk, hancur kabibitak tuh hancur. Mun Muhammad badahulu masuk, disarangi kabibitak, gila memikirkan kada masuk akal. Karena kada masuk akal. Nah, laudakhala lakasaral bid. Jikalau masuk Muhammad, hancur hintalu. Watab sahul angkabut. Hancur jua kabibitak. Mun Muhammad tuh masuk hancur hindalu burung tuh pecah karena teranjah. Ya, teranjah. Kabibitaknya hancur jua. Haza ablagu fil ijaz min muqawamatil qaumi bil junud. Munang kayak ini caranya. Haza ablagu fil ijaz. Ini sangat ajaib. Haza ini ablagu sangat fil ijaz. Tahu ijaz? Ijaz tuh kita pahami dulu asal kata. Asal kata itu solahai ajiza atau ajaza. Ajaza ya'jizu. Ajzan maknanya lemah. Maknanya lemah. Ajaza yu'jizu i'jazan. I'jaz melemahkan. Melemahkan secara lafziah maknanya ajaza yu'jizu i'jazan. Fahuwa mu'jizun, mu'jizani, mu'jizuna, mu'jizatun, mu'jizatani, mu'jizatun. Ya, nang mu'jizat. Berarti haza ablagul i'jaz. I'jaz itu melemahkan secara lafziah. Tapi Maya mengatakan ini kata-kata isti'arah. Pahamannya bukan melemahkan. Pahamlah, makanya perlu didakbit. Ini maknanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar akal manusia, nang kada masuk akal. Makanya ada kitab jika ngarannya I'jazul Quran, I'jazul Quran, I'jazu Adadil Quran. Mukjizat masalah angka di dalam Al-Quran. Di judul kitabnya I'jazu Adadil Quran. I'jaz. I'jaz itu mukjizat. Apa itu mukjizat?
Arti mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu kejadian yang menyalahi kebiasaan dan menyalahi akal yang terjadi kepada diri Nabi. Bahasa kita ini kada masuk akal. Haza ablagu fil ijaz. Ini sangat kada masuk akal. Sangat kada masuk akal. Mim muqawamatil qaumi bil junud, daripada melawan kaum dengan tentara. Ini kada masuk akal. Mun dibandingkan melawan kaum dengan tentara itu kan jelas. Kalau ini kayak ini strateginya pusing musuh salah, mukjizat kada, mukjizat. Ijaz ngaran. Lain ijaz lah. Kalau ijaz itu maknanya ringkas. Kalau ini ijaz. Fata'ammal, maka renungkanlah kaifa azallatis syajaratul matlubatu wa adallatit talibu wa ja'at ankabutun fasaddat babat talab wa hakat wajhal makan fahakat sauba nasjiha hatta amiya 'alal qa'ifit talab wa laqad hasala laha bidzalika syarafu. Fata'ammal, coba pikirkan. Apa coba kita pikirkan? Kaifa azallatis syajaratul matlub, bagaimana bisa menaungi pohon yang dimaksud, yang dituntut. Coba pikirkan, nangkai apa tumbuh pohon di muka gua itu kayak apa? Pikirkan. Kita banding di sini dulu salah. Banding dulu di sini. Kem ke guha mana suah, gunung mana salah. Nang baguha salah. Suah. Ke guha mana? Gunung mana? Salah. Din. Gunung titik. Ada guhanya lah. Ada. Gunung Benawa ada guhanya lah. Salah. Suah naik lah. Ada suah. Kam Hairullah Muhammad suah naik gunung. Ada guhanya lah. Ada. Hairullah suah naik gunung. Ada guhanya lah. Guha mana? Gunung Batu. Sekarang di muka guha itu ada pohon lah. Mau ada pohon lah. Tak mungkin. Kenapa? Karena batu. Karena batu. Sekarang di Padang Sahara, gunung di sini lawan gunung di Timur Tengah kada sama. Dene. Kalau gunung kita di sini, di sekelilingnya adalah pohon. Kalau gunung di Jazirah Arab, itu gunungnya tanah tandus. Jangan di gunung, di tanah biasa aja, nanam pohon mau tumbuh. Ini Pak, ini nandini fata'ammal, coba pikir. Azallatis syajaratul matlubu, menaungi
pohon nang dituntut, pohon nang dicari itu aneh. Pohon ada di muka gua itu kan aneh. Wa adhallatit talibu, dan sesat orang nang mencari, bingung orang nang mencari. Wajaat angkabutu, datang kabibitak, pasadda babat talabi, lalu menutup pintu guha, pintu nang dicari. Wahakat wajhal makan, dan dia menghikayatkan, meliputi muhanya guha. Pahakat saubanus jiha, dia meliputi pakaian tenunan atau benang-benang sarang kabibitak itu. Hatta amiya alal qaib, sehingga buta kada melihat qaib. Qaib kada melihat ini. Apa qaib? Qaib mata-mata nang ahli itu kada melihat. Qaibit talabi, walaqad hasala laha bizalika syarafu, dan sungguh hasil baginya dengan yang demikian kemuliaan. Ma ahsana qaula ibnin naqib, wa dunal kuzziyan nasajat harira, liyaj'ala lubsahu fi kulli syai', fa innal ankabuta ajalla minha bima nasajat ala ra'sin nabi. Wadunul kuzi, bukan waduna, wadunul kuzi, didabitlah. Dan ulat sutra, didabit paham. Wadunul kuzi, kuzi boleh. Dun itu ulat, kuzi itu sutra. Ulat sutra an-nasajat hariran, dia menunun menjadi sutra, menjadi kain, kain sutra. Suah din melihat ulat sutra, suah din kada suah. Lihat ulat pangri, suahri. Ulat, iya. Ulat di pisang, kalau ulat. Lalu ada ngarannya dunul kusi, ulat sutra. Di India, di Jepang, mungkin di Indonesia ada sebagian. Mun hakun bekabun ini larang ini. Berkebun ulat sutra. Tinggal ikam buka aja di internet nanggaya apa ulat sutra. Nah, ulat sutra ini menghasilkan benang. Benangnya itu ditenun menjadi kain, maka kainnya itu disebut harir. Kain sutra. Kain sutra dinai adalah kain yang paling mahal di dunia. Itulah kain yang paling mahal di dunia. Kenapa? Salah satu manfaatnya ada, kalau kita belajar dalam kitab Bajuri ada dia dingin dipakai di waktu musim panas. Dia terasa lembut bisa memanasi tubuh di saat musim dingin. Ada kain kayak itu sholat. Ini dipakai sholat.
panas kada terasa panas karena kelembutan kain sutra. Dia terasa dingin walau hari panas. Begitu musim dingin, baju sutra ini menjadi selimut penghangat tubuh. Larang enggak? Hebat kredit. Itu salah satu kehebatan kain sutra. Siapa bahannya apa? Bahannya adalah liur dari ulat sutra. Ulatnya kan liurnya lah. Ulat sutra lah bisa ya udah ulatnya lah deh. Ulat sutranya deh. Saking halus. Tarik jadi benang. Canggih juga. Kamu jangan heran jika sekarang ini modern dan kepintaran manusia. Pisang tadi ada benangnya, pelepah pisang serut, ada benangnya. Itu kalau diolah kain. Karena itu kalau diolah benang, ditenun jadilah kain. Dulu aku ada bisi ini, kainnya itu ada bisi. Nukarnya di Sulawesi. Kain dari benang pelepah pisang. Dingin ini. Sekarang ulat sutra diolah benang jadi kain, jadi baju. Itu nang paling larang di dunia. Paling larang dinaik kain. Dan paling mewah karena paling larang. Diharamkan bagi laki-laki memakai kain sutra. Laki-laki udah boleh jadi. Apa tujuannya memakai sutra kecuali darurat? Dihalalkan bagi bini-bini memakai sutra karena bini-bini perlu untuk berhias dan berindah-indah, bercantik-cantik untuk suaminya. Dan kain sutra itu adalah kain pakaian kita di dalam surga. Surga baju ya. Apa bahannya nang gaya kita di dunia? Kada. Bahan kainnya di surga itu adalah harir, sutra asli. Nah, dunul quzzi an-nasajat hariran. Ulat sutra dia menenun atau ditenun, an-nusijat boleh ditenun menjadi harir, kain sutra. Liyuj'ala lubsuhu fi kulli syai'. Liyuj'ala supaya dijadikan lubsuhu pakaiannya fi kulli syai' pada tiap sesuatu, sehingga kain sutra ini bisa menjadi pakaian, jadi tapih, jadi kerudung, jadi selendang dan sebagainya. Fa innal angkabuta ajallu minha. Maka sesungguhnya angkabut, kabibitang ajallu minha, lebih mulia daripada sutra. Kabibitang
itu lebih mulia daripada sutra. Saking mulianya itu rahasia ya. Di Quran dibuat surah, ngarannya surah Al-Ankabut. Al-Ankabut. Kenapa kabibitak ini menjadi lebih mulia daripada sutra, daripada ulat sutra? Bima nasajat ala ra'sin nabi, karena ia menenun di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabibitak itu menjadi mulia karena kabibitak maulah sarang di muka guha, yang di dalam guha itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Paham ya? Maksudnya dinaik. Apapun, nyatakan apapun yang disentuh Nabi, apapun yang disentuh Nabi, pasti menjadi mulia. Apapun yang dijajak oleh Nabi pasti mulia. Apapun yang melindungi Nabi, menghormati Nabi, menjaga Nabi, pasti mulia. Walau yang melindungi, yang menyayangi, yang menjaga itu binatang, walau binatang. Kabibitak jika inna angkaral buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah nang mengalihi kada nyaman itu adalah sarang kabibitak. Di rumah ini disarangi kabibitak, nyaman lah melihat. Pasti siapapun melihat pasti mengingkari, ada bagus selalu rumah ini disarangi kabibitak. Ketujuri kabibitak. Tapi kabibitak karena menjaga Rasulullah, karena menjaga orang yang dimuliakan Allah, dia menjadi mulia. Maka adalah rahasia kemuliaan di balik kabibitak. Burung dara ini menjaga Rasulullah di muka, binatang, tapi karena menjaga Rasulullah, burung dara menjadi mulia. Itu aja. Jadi apapun, ini pahamannya, apapun yang dijapai Nabi, dijajak Nabi, di sekeliling Nabi, kemudian yang menjaga Nabi, yang menyayangi Nabi, yang menghormati Nabi dan seterusnya, itu orang akan menjadi mulia, walau binatang, apalagi manusia. Apalagi manusia. Dulu seandainya batu itu sekarang masih ada, mungkin sebiji bisa 1 miliar lebih. Apa? Batu diandak di tapak tangan Nabi, batasbih.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar batu ini bertasbih. Mana sekarang batunya? Wallahu a'lam. Batu itu menjadi mulia. Seandainya batu itu sekarang masih ada, nilainya lebih dari 1 miliar sebiji, walau batu biasa. Walau batu biasa. Tongkat nih tihang kurma, pelapah kurma. Mimbar Nabi itu pelapah kurma aja, nih pelapah kurma. Karena hendak diganti pelapah kurma ini menangis. Orang di masjid mendengarnya. Mendengar, Nabi mendengar. Ini pelapah kurma ini nangis. Kenapa? Betapa senangnya menjadi tihang mimbarnya khutbah Rasulullah dipegang oleh Rasulullah. Kayu erak, Ben, kayu erak nang kita bersiwak. Itu karena Rasulullah aja memakai itu. Karena Rasulullah memakai kayu erak di saat di Madinah dibawakan oleh sahabat Nabi, kayu itu dipakai oleh Rasulullah untuk bersiwak, maka menjadi sebuah ketentuan hukum bahwa bersiwak yang paling afdal itu adalah pakai kayu erak. Maka kayu erak menjadi mulia karena disentuh oleh Nabi. Karena disentuh oleh Nabi. Itu dulu deh. Jadi apapun lawan Rasulullah, bersentuhan dengan Rasulullah itu pasti mulia. Nah, lalu pengembangannya khairul hai, maka nangke itu jualah. Orang warasatul anbiya. Pahamlah. Orang warasatul anbiya, pewaris Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Apa yang disentuh mereka atau apapun dengan diri mereka, maka akan menjadi mulia. Rumah tuh khairul hai. Ada rumah sahabat. Rumah sahabat dinaiki oleh Rasulullah. Sembahyang Nabi di dalam rumah itu. Setelah Nabi sembahyang, rumah itu oleh ampun rumah dijaga bujur, diulah tempat sembahyang. Kenapa? Karena ini bekas sembahyangnya Rasulullah, menjadi barakah, menjadi mulia. Sampai sekarang tempat itu menjadi mulia. Paham? Paham dia? Nabi itu zat diri. Bila diri ini sudah mulia, apapun yang disentuhnya jadi mulia. Apapun dimanapun dia berada, karena dirinya ini sudah berkah, dia akan membawa berkah. Makanya doa Nabi Isa itu waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Tuhan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, karena dirinya sudah berkah. Dirinya sudah berkah. Nabi itu sedirian sidin, zat sidin itu sudah mulia, berkah, rahmat, kamanapun diandak, siapapun yang berdekat akan jadi mulia.
Sampai-sampai ulat, bukan ulat, kabibitak pun jadi mulia. Jadi mulia. Ngaden kisah Isra Mi'raj den ngelewat. Burak jadi mulia karena mengganang Rasulullah, dinaiki oleh Rasulullah. Jadi fa innal angkabuta ajallu minna bima nasajat ala ra'sin nabi. Maka sesungguhnya kabibitak itu lebih mulia daripada ulat sutra, karena kabibitak itu dia menenun atau membikin sarang bima, dengan sebab kabibitak itu nasajat, membikin sarang ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habis. Kemudian warawas syaikhani an Anasin qala haddasani Abu Bakrin ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.